जिस पल गुरु नानक पातशाह ने ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध किया, जानी कि जनेऊ तो इनकार किया, उस दिन तो ब्राह्मण ने सिक्खी नूं ते सिखां नूं दुश्मन मन्निया। जे कोई हिंदू भाई साडा ये सोचदा भी निशाना बदल जू, बार बार ना बदले जाण निशाने कौमां दे। कौम का निशाना गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा मिथ दिता उही सदा लई स्थिर रहना। चलाक मकार ते ठगबाज बंदे 1984 के घल्लू घारियां बारे मतां देण वाले टकरे आ बीते दौर च सिखां नूं। छड्डो जी, भुल जाओ, सिख भुले नहीं। भाई हरदीप सिंह निज्जर दे इस कतल तो बाद विच ये समुचे खालसा पंथ अंदर जिहड़ी रोस की लहर आ, रोह की लहर आ, ये यकीनन जिहड़ा दुश्मन आ, जिहड़ा सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दा दुश्मन आ, हिंदू साम्राज राव वर्गियां एजेंसियां जां होर इन्हां सारियां नूं एक सुनेहा जिहड़ा हैगा वो जरूर जा रहा है कि सिख भुलदे नहीं। जिन्ने क इन्हां ने जुल्म करने हैं, जिन्ना क अत्याचार करना, जे इन्हां ने धीआं भैणां दी बेपत्ती कर ली, इन्हां ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपां दीआं बेअदबियां करा लीआं, इन्हां ने गुरुद्वारिआं नूं अग्गां ला लीआं, इन्हां ने अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी कर लिया, इन्हां ने होर जो भी कुछ कर सकते सी, झूठे पुलिस मुकाबले, झूठे मुकदमे, सिखां नूं डराउणा भी एवें असीं दहशत पा देंगे, सब करतूतां कर ली। हुण आ नवां कांड फड़िया भी उत्थे इहनूं मार दो, उहनूं उत्थे मार दो। जदों कोई कौम आपदी आज़ादी लई लड़दी है, जिहड़ी हाकम धैर हुंदी आ, जो कुछ वो करदी हुंदी आ आपदी गुलाम कौम नाल भी इहनूं आज़ाद ना हो जाण, वो कुछ तुहाडे नाल हिंदू करदे आ, तां रौला काहदा? सोशल मीडिया पर शोशेबाजी चल रही है कि जी उन्होंने इन्ने बंदों की लिस्ट बनाई है भी फलाने मुल्क च फलाना मारना, फलाने मुल्क च फलाना मारना। ये सारे जिहड़े शोशे ने, जिहड़ियां गल्लां ने, इन्हां दे नाल कौम नूं की फर्क पैंदा? साडे शहीदां दी लिस्ट विच होर वाधा हो जू, इस तों वध तां कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़े इन्हां दिनां दे विच ये सोचदे आ भी सिखां नूं मार देंगे, थोड़ा बहुतिआं नूं वोटां वाटां मिल जाणगीਆਂ, ये खनी खालिस्तान की गल खत्म हो जू, ये गल खत्म करने वाले बड़े आए ते बड़े गए। ये ना गल मुक्की आ ते ना मुकनी है। इत्थे तां सानूं मत ही दित्ती गई आ कि जे जीवै पत लथी जाए सब हराम चेता कुछ खाए। सो अणख ते गैरत नाल जिउणा ये हिंदुआं वाला काम नहीं हैगा। इत्थे जदों कोई मंदिर आके ढाह गया, मुड़ के सदियां तक चेता ही नहीं आया, जदों तक राज भाग नहीं दोबारा आया। सोमनाथ का मंदिर कोई लुट जाता, कोई कुछ होर कर जाता, तो सदियां तक तुसीं उठदे नहीं। इधर साडा यह काम आ भी दुश्मन अटैक तां कर सकदा। बड़ी बार दरबार साहिब नूं, अकाल तख्त साहिब नूं टारगेट किया गया, पर पिठ नहीं घुमाउण देई दी दुश्मन नूं। सानूं इस दुश्मनी का कोई भी मलाल नहीं। दुख इस गल का कि तुसीं मर्द सूरमे बन के ललकार के नहीं कहंदे है। वो बंदे होर हुंदे आ जिहड़े ठोक बजा के कह सकण कि सिखो सामने आओ मैदान दे विच, असीं तुहानूं ठोकणा, फिर सवाल आउंदा। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो कनेडा दे विच जो भाई निज्जर साहब दा शहीदी दा, उस तो बाद विच समुचे सिख जगत दे विच जो प्रतिक्रिया आई, उहदे ते आपां कल गल कीती सी। पर अज भी थां थां दे उत्ते भाई हरदीप सिंह निज्जर दे इस कतल तो बाद विच सिख संगतां ने रोस मुजाहरे कीते ने, बड़े इकट्ठ कीते ने, कनेडा विच भी होए ने, होर भी कई थावां तो इस तरीके दीयां खबरां जिहड़ियां ने वो सामने आ रहीआं ने। ये समुचे खालसा पंथ अंदर जिहड़ी ये रोस की लहर आ, रोह की लहर आ, ये यकीनन जिहड़ा दुश्मन आ, जिहड़ा सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दा दुश्मन आ, हिंदू साम्राज राव वर्गियां एजेंसियां जां होर इन्हां सारियां नूं एक सुनेहा जिहड़ा हैगा वो जरूर जा रहा है कि सिख भुलदे नहीं हुंदे। जिवें तुसीं बहुत सदियां पहलां पता नहीं कदों होया रामचंद्र दा रावण नाल युद्ध, ते अज तक नहीं ना भुले तुसीं, असीं भी नहीं भुलदे। बड़े आपदे आप नूं चलाक मकार ते ठगबाज बंदे 1984 के घल्लू घारियां बारे मतां देण वाले टकरे आ बीते दौर च सिखां नूं। छड्डो जी, भुल जाओ, सिख भुले नहीं। ते आ हुणे जदों किसान संघर्ष चलदा सी, उदों जिहड़ा
सत्यपाल मलिक सीगा गवर्नर, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਚਾਹੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੋ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਛੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋਹੜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਮੇ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਵੱਢਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋਹੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਜੋਹੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਿਆ ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਾਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਥ ਬਚਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਤਾਂ ਨੱਥਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਲਣ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਤੋ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। ਬਈ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਗਾਰਦੇ ਆ, ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਰਜ ਢਲ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਛ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰੋਂ 3-4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਝਨਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ ਉਦਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਦਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੋਵੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਣ ਦੇਈਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡੀਦਾ ਹਮਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਆਨਾ, ਜਾਓ ਜਾਕਰ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਕੋ ਖਬਰ ਦੋ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਲਟੇਰੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਝੂਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 52% ਛੱਡ ਕੇ 60% ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ MP MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿੱਬ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਮੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਬ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹਮਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀ ਕੌਲ ਸ਼ੌਲ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜੋਂਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਂਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਪਦਾ ਜੋਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋਂਗਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਆਨਾ ਸਵਾਰੀ ਧੋਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇ ਜੋਂਗੇ ਕੀ, ਵੀ ਧੋਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਨੈਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੜਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਛਲ ਫਰੇਬ, ਛਲ ਕਪਟ, ਝੂਠ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੋਗੇ 5100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2000। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ 10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ 5,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 100 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੱਕਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਲੜੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਰੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟੌਹਰਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾ ਫੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਔਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੰਜਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਲੱਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੋਰਿਓ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਸਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਚਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਫੜਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੋ। ਆ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੈਦਿਆ ਠੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਧਰਾ ਠੋਕੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੂਫੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਇਹੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਟੂਪਿਡ ਸਿਕਸ, ਉਹ ਪੜਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲੀ ਨੇ, ਪਾਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡੂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਭਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣੀ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢਕਣ ਤੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਦਰਖਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਬਲੀ ਬੁਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਕੀ ਚਾਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਚਾਦਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ। ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ 1947 ਮੌਕੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲਾਲਿਆਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਈਸਾਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਈਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ
ईसाइयां नूं तुसीं कटापा कीता ते उन्हां दे हक च कोई बोलिया नहीं। वो जानन ईसाई ते ईसाई जिहड़े नेगे उन्हां दे जिहड़े मुल्क ने वो जानन, पोप हुणी जानन भी तुसीं इत्थे उन्हां मुल्कां दे विच जाके किवें करना, जां पोप हुणां ने तुहाडे नाल किवें जफ्फियां पाउणीਆਂ ने। हुण आ गई गल मुसलमानां दी। भारती मुसलमानां दे तुसीं आए दिन चपत्त करदे हो। एक परसों बन्निया सीगा इत्थे जिहड़ा हैगा यूपी दे विच हमले नाल ਉਹਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਭਾਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਡਰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सदियां तो चल रही है कि जे दीने हजाज जी का बेबाक बेड़ा, ना गेहूं में अटका ना सेहू में ठहरा, पार किए जिसने थे सातों समुंदर वो डूबा आकर गंगा के दहाने में आकर। भी गंगा माता ने उस इस्लाम नूं पल्यूट करता, तो यही ईसाईयत नूं पल्यूट किया। इवें हुण सिखिज्म नूं, इवें बुद्ध मत नूं, महात्मा बुद्ध ਉਹ महात्मा सी, तुसीं भगवान बना तरिया। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ नास्तिक और रब रूप नूं ਮੰਨਦਾ ही नहीं। तुसीं तां ਇਹੋ ਜਿਹੇ हो भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਛਾਲ ਕਪਟ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਰ। ਇਹ ਛਾਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਛਾਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐ ਚੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਉਧੇੜਤਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਝੂਠ ਸੁਣ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਠੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੀ ਨਾ 1984 ਮੌਕੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨੇ ਨਾਲਕੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਮਕਾਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਆ ਲੰਡੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਛਾਤਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਹੋ।
ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੌਮ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਠੂਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੂਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਠੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਹਤੋਂ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਪਰਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜਾ ਅੰਨ ਜਲ ਦਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਮਰੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾ ਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ 1947 ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ ਆਪਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਆ ਜਾਓ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਗਾੜ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੇਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਹੜੂ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ 50-60 ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1984 ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਫੀਮਾਂ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਸੀ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ
बस फिर ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਲਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਖ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਪਾ ਕੇ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ 6 ਪਾ ਕੇ 8 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। हमने जब से सुना है हमने के मरने में जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिल को ढूंढते हैं। ये कहानी हो रहा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੀ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਭੈੜੇ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹੀ ਰਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।